Hello students, now we are going to see electrostatics. Under the electrostatics we are going to learn electric field and electric dipole. Okay, so what is meant by electric field? Electric field is what? You can see now I am having a magnet. You can see a magnet. Suppose this is the main magnet. Now I am having some space around it. In this space, if I bring another magnet, what it is doing? It is repelling. Now when I'm going to bring a south pole, what it is doing? It is attracting. See? So in this space, surrounding this space, a magnet is able to attract or repel another magnet, isn't it? So this space is known as the magnetic field of this magnet. This space is known as magnetic field of this magnet. In the same manner, suppose if I am having a charge here, charge symbol is Q, now I am having a charge. Okay, so this charge what will do? Look at this space. If any other charge is brought here, if I am having another charge, a small charge, what this charge will do? This is the first charge. What it will do? It will give a force on this charge. It will either repel or it may either attract, isn't it? So suppose if I am going to bring another charge here, what this charge will do? Q1, it will give a force on this Q1, this Q. It may repel or it may attract, isn't it? Okay. Suppose if I am having a charge here, now you see this charge Q1 is not able to give a force on this charge. Even though the force may be feeble, there is a force, but that force is very extremely, it can be neglected. So this charge Q1 cannot exert a force on this charge. In the charge Q1, in the charge force exists in the space around charge. The space surrounding this charge, in the Q1 charge space, and the space la yarada or charge vandarna, you enna pandறாரு? Force கொடுத்து attract பண்றாரு இல்ல force கொடுத்து repel பண்றாரு இல்லீங்களா? This space is known as electric field of this charge Q1. So in the space பேர் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த charge Q1 உடைய electric field. Electric field னா மொத்தமா கண்டுபிடிக்க கூடாது. We have to find out what is the electric field at a particular point. இந்த பாயிண்ட்ல இந்த charge Q1 உடைய electric field எவ்வளவு அப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முக்கியமா. So we have to find out electric field at a particular point. So let me choose this charge Q. I will have this charge as Q. The charge Q னு எடுத்துக்கிறேன். I am going to consider a point P. இந்த point P எவ்வளவு distance இருக்குது? R distance இருக்குது. இங்க எவ்வளவு electric field இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நான் என்ன பண்ணனும்னா I have to bring a unit test charge. அதனால the unit test charge it can be plus 1 micron coulomb, 2 micron coulomb, sorry, plus 1 micron coulomb. A unit value. So 1 micron coulomb charge கொண்டு வரேன். So இவர் பேர் என்னதுன்னா Q0. Q0 என்னது? டெஸ்ட் பண்றாரு. இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கா இல்லையான்னு இந்த Q0ன்றது இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண வராரு. அப்ப you will call this charge as Q0 டெஸ்ட் சார்ஜ். இவர்தான மெயின் சார்ஜ். இவர்தான சோர்ஸ். இவர்தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உருவாகிறதுக்கு காரணம். So this charge I will call it as source charge. இந்த Q என்ன பண்ண போறேன்? source charge எடுத்துக்கிறேன். And this Q0 இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் நானு? டெஸ்ட் சார்ஜ். So இந்த Q0 இங்க வச்சவன என்ன பண்ணுவாரு? இந்த Q என்ன கொடுப்பாரு? ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாரா? F, isn't it? So this charge Q0 experiences how much force? F. So what you do? You divide this force by this Q0. That is known as electric field. நல்லா கவனிச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். electric field ஓட symbol என்னதுன்னா capital E. So length symbol L, mass symbol M மாதிரி electric field ஓட symbol என்னது? capital E. அந்த capital E ஓட magnitude form என்னதுன்னா E equal to F by Q0. That is force experienced by a unit test charge. இது force கிடைக்குமா சார்? எப்படி சார் கிடைக்கும்? செக் பண்ணி பார்ப்போமா? இப்போ பாருங்களேன். இங்க இவர் யாரு? இந்த Qன்றவர் யாரு? source charge. source charge. So இதுதான் அவருடைய electric field.
இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன், ஒரு யூனிட் சார்ஜ் 1 கூலும் வரக்கூடாது, 1 மைக்ரான் கூலும் தான் வரணும். 1 கூலும் பாசிபிள் கிடையாது. யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ் எவ்வளவு, 1 மைக்ரான் கூலும். இது 1 மைக்ரான் கூலும். சரிங்களா? இதை கொண்டு வந்தோடனே இவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஃபோர்ஸ் கொடுப்பானா, கொடுத்தோடனே என்ன பாருங்க ரிப்பல் ஆகுது. அப்ப பாருங்க யூனிட் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். நல்லா கவனிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது இஸ் a பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ரிப்பல்லிங். அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம்னா வந்து it will act in the opposite, sorry, it will act away from the charge. இந்த சார்ஜ்ல இருந்து வெளியே ஆக்ட் பண்ணும், சோர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து அவேவா ஆக்ட் பண்ணுது. இப்போ இதே இந்த கேஸ் பாருங்களேன், நம்ம மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு 1 மைக்ரான் குள்ள வச்ச உடனே என்ன ஆகுது, இந்த Q நாட்ன்றது என்னது, டெஸ்ட் சார்ஜ் தானே. 1 மைக்ரான் குள்ள வச்ச உடனே என்ன பண்றது, ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரிப்பல் அட்ராக்ட் பண்றாரு. அப்ப இந்த கேஸ்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். வெரி குட், இட் வில் பி டுவர்ட்ஸ் திஸ் சார்ஜ். ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட்வர்டு, நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு will be acting inwards. So now we will find a formula. So electric field formula என்ன சொன்னேன் நான், E வெக்டார் வெக்டார்ல எழுதணும்னு என்னன்னா E வெக்டார் equal to F வெக்டார் by Q நாட். ஏன் ஈன்றது வெக்டாரா, எஸ், இட் இஸ் ஹேவிங் மேக்னிடியூட் as well as direction. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணிச்சு சொன்னேன் நான், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும், அவுட்வர்ட். பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா அவுட்வர்ட், நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் இன்வர்ட். ஸோ I will find a formula. ஸோ எப்படி ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது, now I am having a charge Q. இந்த பாயிண்ட் P ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ at this point P I have to find out what is the electric field. அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன், ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் வைக்கிறேன் Q நாட். சரிங்களா? வச்சோடனே இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணுவாரு, ஃபோர்ஸ் கொடுத்து, there is a force, no, it may be attractive, it may be repulsive. What is the formula for force, students? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. இல்லையா? Q1 பல யாருக்கா Q, Q2 பல யாருக்கா Q நாட். டிஸ்டன்ஸ் அதே R தான். அப்ப என்ன ஃபார்முலா வரும் பாருங்க, இந்த ஃபார்முலா வந்துருமா, 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q naught by R square. இதுதான் ஃபோர்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் நான், மேக்னிடியூட் E equal to F by Q naught. ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா F by Q naught போட்டிங்கன்னா F வேல்யூ இங்கே இருக்குது by Q naught. Q naught என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஃபார்முலா வருது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன குவான்டிட்டி சொன்னேன் நான், வெக்டார் குவான்டிட்டி. அப்போ என்ன இருக்கும், அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்குமா, அவுட் டு ரைட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டார். வெக்டார்ல எழுதணும்னா E வெக்டார் ஈக்குவல் டு, வெக்டாரோட ஃபார்முலா என்ன சொல்லிருக்கோம் நம்ம, வெக்டார் ஈக்குவல் டு அந்த வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட், இந்த ஃபார்முலா இன்டு அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கிற ஒரு யூனிட் வெக்டார். அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்க யூனிட் வெக்டார் வச்சுக்கலாம் நான் R கேப். சம்ஸ் போடும்போது it can be I cap, J cap, K capனு வரப்போகுது. இங்க வந்து என்ன பண்றேன், R cap. ஸோ this is the important formula. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா என்னதுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல Q சார்ஜ் இருக்குது, இந்த Q சார்ஜ் இங்க இருக்கு. இந்த Q சார்ஜ்னால இந்த P பாயிண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும்னா, E equal to, one second write it, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. மறந்துடாதீங்க, E உடைய ஃபார்முலா எழுதுறேன். E ஓட ஃபார்முலா என்னது, 1 by 4 pi epsilon naught into சோர்ஸ் சார்ஜ். யார் இங்க சோர்ஸ் சார்ஜ், இதுதான் Q. அப்ப Q by அந்த சோர்ஸ் சார்ஜுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா ரெண்டு 5 மார்க் கொஸ்டின் பின்னாடி நம்ம படிக்கலாம் ஈஸியா. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா என்னது, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட், எந்த பாயிண்ட் இங்க P. So electric field at a point is equal to என்ன formula, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught into இந்த charge, source charge Q by R square. source charge என்னது, எந்த சார்ஜ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வருதோ அது பேர் தான் source. bank is a source of money. அந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வர்றது யார் காரணம், இவர் தான். அதனால இந்த பேர் called as source. So இப்ப ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட், அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் இதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பத்தி நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிட்டோம். சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் சொன்னேன் நான், இது சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ். If it is a positive charge, electric field will be acting outward. If it is a negative charge, what will happen? இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆனதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும், இட் வில் பி ஆக்டிங் இன்வர்ட். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா இட் இஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா இட் இஸ் ஆக்டிங் இன்வர்ட்.
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதை நம்பி இருக்குது? இட் டிபெண்ட்ஸ் மெயின்லி ஆன் த சோர்ஸ் சார்ஜ். எப்படி சொல்றீங்க? இது பாருங்களேன், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்ம்ல என்ன வந்துருது? 1/4 இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் தான் வந்துருக்குது. இங்க எங்க Q0 வந்திருக்கா பாருங்க, வரல. அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த சோர்ஸ் சார்ஜ். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஓகே. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் a வெக்டார் குவாண்டிட்டி. கரெக்ட்டா தானே? வெக்டார் குவாண்டிட்டி தானே? எப்படி சொல்றீங்க வெக்டார் குவாண்டிட்டி? இது வரைக்கும் பாருங்க. E வெக்டார் ஃபார்ம்ல என்னது? அந்த மேக்னிட்யூட் இன்டு அந்த டைரக்ஷன். என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் will be acting, positive charge in electric field will be acting outward, negative charge in electric field will be acting inward. அப்ப electric field is a vector quantity. Next, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் क्वेश्चनல ப்ராப்ளம்ஸ் போட யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் இங்க இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E ன்னு வெச்சுக்கலாம். அந்த இடத்துல ஒரு Qன்ற ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து வெச்சோம்னா, வேற ஏதோ ஒரு சார்ஜ் Qன்ற ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வந்து வெச்சோம்னா, அப்ப இந்த சார்ஜுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா F = E × Q. இதை மறக்கவே கூடாது. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E, அங்கே வந்து Q சார்ஜ் வச்சோம்னா அந்த சார்ஜுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபோர்ஸ் F = E × Q. அடுத்தது the value of test charge must be very very small. கரெக்ட் தான். இப்போ சப்போஸ் இதோட வேல்யூ 2 மைக்ரான் குலும்னா டெஸ்ட் சார்ஜோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்? 1 மைக்ரான் குலும். இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். சப்போஸ் இங்கே ஒரு 6 மைக்ரான் குலும் இருக்குது. அப்போ டெஸ்ட் சார்ஜ் ஏன் அது கம்மியாக வைக்கணும்னா, சப்போஸ் இது வந்து நான் 6 மைக்ரான் குலும் இருக்குது, இங்க வந்து நான் டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ஒரு 10 மைக்ரான் குள்ள வச்சோம்னா இவன் என்ன பண்ணுவான்? இவனை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவான். அப்ப கான்ஃபிகர் இவரோட பொசிஷனே மாறிடும். அதனால எப்பவுமே டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கணும்? எப்பவுமே இட் மஸ்ட் பி வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூ, 1 மைக்ரான் குலம் யூனிட் சார்ஜா இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா கேன் பி அப்ளைட் ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜ். ஆமாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாயிண்ட் சார்ஜ் என்ன சொன்னேன் அன்னைக்கு? பாயிண்ட் சார்ஜ் என்னது? இன்னொரு சொல்லிடுறேன். பாயிண்ட் சார்ஜ் என்னது? இப்ப இந்த சார்ஜோடைய வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது if it is value is very very less. இப்போ சப்போஸ் இங்க பாருங்களேன், இங்க வந்து நான் 1 மைக்ரான் குள்ள வைக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட் இங்க எடுத்துக்கிறேன். இந்த டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜோட வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருந்தா இந்த மாதிரி சார்ஜஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன்? பாயிண்ட் சார்ஜ். தட் இஸ் the dimension of the charge, the value of the charge must be small when compared to the distance. சப்போஸ் நான் இந்த இப்போ இங்க வைக்கிறேன் பாருங்க, இங்க வந்து ஒரு 10 மைக்ரான் குளும் பாயிண்ட் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போ டெஃபினட்டாக இதுக்கு பேர் பாயிண்ட் சார்ஜ் கிடையாது. அப்போ எது பாயிண்ட் சார்ஜ்? டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜோடைய டைமென்ஷன், அதாவது வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் தட் இஸ் நோன் அஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்லையோ 3 மார்க் கொஸ்டின்லையோ டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்ஸை அப்படியே நீட் நம்ம என்னெல்லாம் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே நீட்டாக எழுதிட்டு வரணும். சரிங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் எழுதிட்டு வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல்? when I am having two charges they must be equal and opposite. Equal and opposite na, suppose I am having -2 micron coulomb and I am having +2 micron coulomb. Look at the value 2 and 2 equal. But look at the signs positive and negative. Up two equal and opposite charges separated by a small distance, very very small distance. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா 2a ன்னு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே. தட் அரேஞ்ச்மெண்ட், அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவேன் நான்? எலக்ட்ரிக் டைபோல். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் separated by a small distance and the arrangement, that arrangement is known as electric dipole. Example is sir, carbon monoxide, water, ammonia, HCl. இப்போ பாருங்க, கார்பன்றது ஒரு பென்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைங்களா? 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் பாசிட்டிவ், இது ஆக்சிஜன் நெகட்டிவ். அப்போ இது ஒரு டைபோல், பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். இது இன்னொரு டைபோல், பிளஸ் அண்ட் மைனஸ், ஈக்குவலாக இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, நான் சொன்னேன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது விரும்புகிற வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்? 0.9 ஆம்ஸ்ட்ராங். that is 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். 1 ஆம்ஸ்ட்ராங் எவ்வளவு தெரியுங்களா? 1 ஆம்ஸ்ட்ராங்னா 10⁻⁻10 மீட்டர். அதாவது 1 வந்து 10 அப்புறம் 10 0 போட்டு டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு சின்ன வேல்யூ வருமோ அந்த வேல்யூ தான் 1 ஆம்ஸ்ட்ராங். சரிங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் டைபோல் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது தான் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த டேர்ம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட். இப்போ நம்ம மனித உடல்னு இருக்குது. மனித உடலுக்கு முக்கியமான என்ன தேவை? அந்த உயிர் ஒன்று தேவை இல்லையா? அந்த ஆன்மான்ற ஒன்று தேவை. அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஒன்று இருந்தா நிச்சயமா அந்த டைபோலுக்கு என்ன இருக்கணும்? என்ன இருந்திருக்கணும்னா மொமெண்ட். எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஒன்லி இஸ் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. அதுதான் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இப்போ ஐம் ஹேவிங் 2 சார்ஜஸ், -q and +q. இந்த 2 சார்ஜுக்கும் டைபோல் தானே.
அந்த டைபோலுக்கு என்ன இருக்கும்னா மொமெண்ட் இருக்கும். அந்த மொமெண்ட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் போடுவேன்? ஸ்மால் p. this dipole moment எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா product of any one of the charge, magnitude of any one of the charge and the distance between them. என்ன அர்த்தம் சார்? இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 2a தானே, கரெக்டா? இப்போ இந்த டைபோல் முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுங்க, டைபோல் மொமெண்ட்ன்றது யாருக்கு இருக்கிறது? எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கு இருக்கிறது தான் இந்த டைபோல் மொமெண்ட் இல்லையா? அந்த டைபோல் மொமெண்ட்ன்றது என்னதுன்னா என்ன சிம்பிள்? ஸ்மால் p. இட் இஸ் a vector quantity. இட் இஸ் a vector quantity. அதனுடைய மேக்னிடியூட் வேணும்னா, அதனுடைய வெறும் ஃபார்முலா வேணும்னா என்ன ஃபார்முலானா ஏதாவது ஒரு சார்ஜை போட்டுங்க இன்டு அது ரெண்டு சார்ஜுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் 2a. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அது p வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் என்னது? p. m வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் என்னது? m. a வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் என்னது? a. அது மாதிரி p equal to q into 2a. அதான் போட்டிருங்க பாருங்க. மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட். எங்க இருக்கு ப்ராடக்ட்? இது ரெண்டுத்தையும் மல்லே பண்ணும், சார்ஜையும் ஏதாவது ஒரு சார்ஜையும் அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை மல்லே பண்ணும். வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் p? சார்ஜோட யூனிட் என்னது? கூலும். 2a ன்றது டிஸ்டன்ஸ் தானே, டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் மீட்டர். அப்ப the யூனிட் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் கூலும் மீட்டர். சரி, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்ப டைபோல் மொமெண்ட் சொல்லிட்டீங்களா சார்? அப்பனா அதுக்கு வெக்டார் குவான்டிட்டி சொல்லிட்டீங்க சார். நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க? ஃபார்முலா சொல்லிட்டீங்க, மேக்னிடியூட் சொல்லிட்டீங்க. அப்ப அதுக்கு எந்த டைரக்ஷன் சார் இருக்கும்? இந்த டயகிராம்ல பாருங்களேன், டைபோல் மொமெண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்குது? இட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் மைனஸ் q டு பிளஸ் q. எப்படி மூவ் ஆகுது? அலாங் த லைன். அந்த ரெண்டு சார்ஜும் ஜாயின் பண்ண டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகுது. அப்ப எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட், direction of the electric dipole moment lies along the line joining two charges. அந்த ரெண்டு சார்ஜையும் ஜாயின் பண்ற லைன் டைரக்ஷன் இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? எப்பவுமே இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஃப்ரம் மைனஸ் q டு பிளஸ் q. மைனஸ் q ல இருந்து பிளஸ் q தான் இருக்கும். ஸோ அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ரெண்டு சார்ஜ், ஈக்குவல் சார்ஜ் மைனஸ் q பிளஸ் q, டிஸ்டன்ஸ் 2a. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? டைபோல். அந்த டைபோலுக்கு என்ன இருக்கும்? உயிர், இந்த ஆன்மா. அதுக்கு பேர் என்னது? டைபோல் மொமெண்ட் p. அந்த டைபோல் மொமெண்டோட ஃபார்முலா, மேக்னிடியூட் ஃபார்முலா p is equal to q into 2a. யூனிட் கூலும் மீட்டர். அந்த டைபோல் மொமெண்ட் என்ன இருக்கும்? டைரக்ஷன் இருக்கும். எந்த டைரக்ஷன்? மைனஸ் q ல இருந்து பிளஸ் q. ஸோ இதை நான் கன்சாலிடேட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கேன். இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின், இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். நீங்க இதை பாஸ் பண்ணி எழுதி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததா என்னது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்னது, அதனுடைய வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம். Next, electric dipole. Then we have seen what is meant by electric dipole moment. Is it clear? So already you will be having the material, and from the material you try to learn, or you can learn from this video itself by passing. The pass பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே தெரிஞ்சிடும், அது அப்படியே உங்களுக்கு நீங்க எழுதலாம். Is it clear? Thank you children.